हर नाम तिन घट घट चीन्ह। हाँ जी, मन अपने ते बुरा मिटाना। सतगुरु कहने उन्होंने अपने मन तो बुराई मिटा ली है। बुराई जिन्ना चिर मन तो नहीं मिटदी उन्ना चिर तन तो नहीं मिट सकती है। बच्चिए जदों इत्थे पहुंच जावांगे जो उसका हुक्म है फिर बुरा ही नहीं कोई, फिर बुरा कोई नहीं। तो गुरु साहब कहते मन अपने ते बुरा मिटाना। तू अपने मन तो द्वैत द्वेष मार मेर तेर खत्म कर, ये गुरु कोलों मंग। ते इसदा तुहाडे बैंकॉक दी सिंह सभा दा एक लिफाफा है जिते चिट्ठी लिख के पांदे ने प्रचारकां नूं। जदों सब तो पहला अज तो तकरीबन 5 साल के करीब शायद 4.5 साल पहला मैनू चिट्ठी गई तुहाडे इत्थों, तां उहदे उत्ते एक लिखिआ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनाए। शायद तुसीं भी वेखिआ होएगा। मैं जदों गुरु की किरपा नाल पहली बारी पढ़ी मैं कहा बड़ी सतगुरु की किरपा है, बड़ी बख्शिश है जे ये दात प्राप्त हो जाए। तो गुरु साहब कह रहे ने बख्शिश कर रहे ने ते लिफाफे उत्ते ये होवे अंदर भी होवे। लिफाफा तन है ते अंदर सब्जेक्ट मन है। पातशाह जी बख्शिश कर दें, कृपा कर दें, रहमत कर दें ते मन अपने ते बुरा मिटाना। सतगुरु कहने तेरे मन विच किसी प्रति मेर तेर ना हो। कोई आए सतगुरु की बख्शिश है, रहमत है। तू इस दृष्टि नाल वेखें। अगली पंक्ति पातशाह कह रहे हैं पेख है सगल सृष्ट साजना। सतगुरु कहने सारी सृष्टि नू सज्जन वेखदा है। वो पेख है सगल सृष्ट साजना। उसदे वास्ते सारी सृष्टि ही सज्जन है, दुश्मन ते कोई है ही नहीं, बेगाना ते कोई है नहीं। जब गुरु साहब कह रहे ना को बैरी नहीं बेगाना, मतलब आ गया ना सारी सृष्टि। सगल संग हमको बन आए। तो गुरु साहब कह रहे हैं जदों मन तो बुरा मिट गया, मन विचों द्वैत मिट गई, वैर विरोध मिट गया, फिर ते सारी सृष्टि ही सज्जन है। दूजा कौन है? क्यों? उसकी दृष्टि जेड़ी है गुरु की कृपा नाल जोत ते चली गई है कि सारियां विच तेरी जोत है। शरीर जेड़ा है वो कर्मा तक है। तो गुरु साहब कह रहे ने बख्शिश कर रहे ने पेख है सगल सिस साजना। वो सारी सृष्टि का भाव हतैशी हुंदा है, सब दा भला मंगदा है। महाराज कह रहे हैं पेख है मैंने वेखना। हाँ जी, सुख दुख जन सम दृष्टेता। सतगुरु कहते रब दा प्यारा इस तरह का जीव जदों बहुते जिंदगी का सुख का कर्म आउंदा है ते तां उस नूं भुलदा नहीं, ते जदों दुख हुंदा है ते फिर गिला नहीं करदा। जिन्ने लोग परमेश्वर किसी नूं हमत्यान विच ना पाए, जिन्ने असी लोग सुख जेड़े आ उस नूं भुल के माणांगे उन्ने ही दुख ज्यादा आउंदे और अक्सर सुखां विच रब भुल जांदा। तुसी ते मैं जिस समाज विच विचरदे आ, कदी अपने घरां विच अंदाजा कर लो, जदों छोटा बच्चा ज्यादा खेडदा फिर थोड़ी देर बाद किरे डिगदा ते रोंदा है, ते सियाणियां मावां पहले ही कह दिंदियां सन इनू हुण चुप करा लै नहीं ते रोएगा, इनू हुण मोड़ लो। ते जदों बंदा सुखां विच बहुता परमेश्वर नूं भुल जांदा है ते फिर रोना। ते गुरुदेव कहंदे ने रब दा प्यारा बहुते सुख कर्म दे आया उस नूं भुलदा नहीं, ते फिर दुख आया उस ते गिला नहीं करदा। गुरुदेव कहने क्यों ये कर्म ने ये बदलते रहणगे, स्टेबल कदी नहीं होए। पर दुखां नूं सुखां विच बदलन दा इक्को ही जरिया है परमेश्वर दा नाम। ज्यों ज्यों चढ़ाई कर्म सुखां दी ज्यादा चढ़न त्यों त्यों नाम होर वधा। ज्यों ज्यों धन होर ज्यादा वधे
ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵਧਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਤਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਤਰਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਲੇਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪੁੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਜਦ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਲੇਪਾ ਲਿਪਾਇਮਾਨ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰੋ ਪੂਰਾ। ਦੋਨੋਂ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਜਨ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਸਮ ਮੈਨੇ ਬਰਾਬਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜੇ ਸੁਖ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੀਨਸ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਸੁੱਖ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਨ 10,000 ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਧਨ 10 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਧਾਇਆ। ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਹਮ ਧਿਆਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਡਿਵੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨਨੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਉਸ ਪੁੰਨ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਇਸ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਾਪ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਫਰੂਟ ਵੀ ਦੇ ਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਕਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦੋ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ।
आख्या गरीब वास्ते तेरा नाम ताने। क्यों? हर बंदे दी अपने गुरु कोल आउण दी जरूरत वखरी वखरी है। पहला कोई पुत्र वास्ते आ रहा है, कोई धन वास्ते आ रहा है, कोई देह अरोगता वास्ते आ रहा है, कोई किसे काम वास्ते आ रहा है, कोई किसे काम वास्ते आ रहा है। गुरु कोल आउण दी निगाह हर बंदे दी आपो अपनी। धन गुरु अर्जन साहब पातशाह जी महाराज इत्थे सेंची है पहली। चलो खैर, धन गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी दे गौड़ी राग विच एक शब्द बख्शिश किया है, अपने लोभ को कीनो मीर। मेरा ख्याल है 190 सफ़े के करीब करीब होएगा। देखिए बेटा है गुरुदेव तुहाडियां बख्शा है, तुहाडियां रहमतां ने। I think no. बस भाई 195 सफा सतगुरु गुरु अर्जन साहब पातशाह जी कहते ने अपने लोभ को कीनो मीत। जिन्ना ने अपने लोभ वास्ते भी तेनू मित्र बनाया है, भावें किसी ने देह रोगता वास्ते बनाया है, भावें दुकान चलन वास्ते बनाया है, भावें पुत्र प्राप्ति वास्ते बनाया है, भावें किसी भी काम वास्ते बनाया है। सतगुरु अर्जन साहब कहते हैं जिन्ना ने अपने लोभ वास्ते भी तेनू मित्र बनाया है, सगल मनोरथ मुक्त पद दी। तो दे सारे काम भी किते ने ते मुक्ति भी दे दी है। क्यों? कारण वैराग सी ना। कारण वैराग एक दिन ज्ञान ते पहुंच गया। सतगुरु जी बख्शिश कर रहे ने, कृपालता कर रहे ने। इस वास्ते मैनू ते तुहानू कहंदे ने ऐसा मीत करो सब कोई। आख्या ऐसे परमेश्वर नू भाई सारे अपना मित्र बना लो, जाते बिरथा कोई ना होए। जेड़ा कदी भी किसी नू खाली नहीं रहन देंदा, अपने सवाए हृदय लै धारिया। जिन्हां ने अपने स्वार्थ वास्ते भी कुछ दिन उन्होंने मत्था टेकिया ना, अपने सवाए हृदय लै धारिया, दुख दर्द रोग सगल बिदारिया, उसके सारे दुख दर्द दूर कर देंदा है। रसना गिदी बोलत राम। महाराज जी ने उसकी रसना गिज गई, फिर वो राम राम ही बोलता रहता है, हिल गई। पूर्ण होए सगले काम, अनक बार नानक बलिहारा, सफल दर्शन गोविंद हमारा। गुरु अर्जन साहब कहते ने मैं ऐसे गुरु तो कुर्बान जाना वा जिदे दर्शनों में सारे ही फल ने, सफल सारे फलों नाल भरपूर होया है। गुरुदेव कह रहे जी बच्चे दसो। मीन्स कई बारी ऐसे होंगे ना कि कोई साडे मनोकामना पूरी होंदी है। हाँ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ 40 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਮਿਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਨਾ। 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ जिथों मनोरथ पूरा हो गया, इसनू सदा वास्ते कर लेना है ना। है निमित जेड़ा वो नित विच बदल गया बच्चे। एवरीडे। हाँ ये बचन है। निमित तो ही शुरू होया, कोई माड़ी गल नहीं। ध्रुव भगत जी राज वास्ते ही घरों निकले सन, मुक्ति वास्ते नहीं निकले। मां नू पुछया सी कई बारी गुरुद्वारे जाना, अच्छा तू 40 दिन जानती होगी ना, ता इस तरह कई बार अपने आप फील गिल्टी वा कि तुसी मेरी गल सुनो। जेड़े गुरु वाल जाना शुरू कर देंदे ने, वो संसार दी लोक लाज ला के परे सुट देंदे ने। गिल्टी किस गल दी? किस गल दी गिल्टी? जे गुरु वाल आउण दी भी गिल्टी फील करनी है तो फिर आ बचन है बेटी, ये तो संसार दी रवायत, संसार दी रवायत है।
कोई बंदा साबत सूरत हो के दाढ़ी केस रख के प्राउड करता है ते कोई गिल्टी फील करता है की है? ये तो अपनी अपनी सोच है ना। कोई चिट्टे आ जान ते सत्कार देंदा जी आया नू सुनिया आया बुढ़ेपे दा, ते कोई काले करदा, हुण गिल्टी कौन फील कर रहा है रब जाने। क्यों की ख्याल है? है पुत्र, जे मेरा ख्याल माड़ा हो बेशक वापस कर दें। सादा मारे ये बचन है धी रानी, गिल्टी दी केड़ी गल है? ये संसार दी गल्लां ने। जिसनों कोई गिल्टी बख्शदा है उसनों दूजा समझदा है मेरे वास्ते दात बन के आई है। चल देख ले, आ है गिल्टी सही मेरे। निथावे को नाव तेरा था, मार के जी कोई जगह नहीं उसनों तेरा नाम मिल जाए उसनों जगह मिल जाती है, जिसकी कोई जगह नहीं किधरे सारे संसार विच। जिन्होंने कोई पुछदा नहीं उन्होंने नाम सतगुरु दे देंगे, लोग उन्होंने पैरों थले हाथ धरन तैयार होंगे ने। ये बरकत की दी है। मैं तो कई बारी कहना ना, नाम जिन्हों की रसना में भी वस गया ना, गले तक भी वस गया, लोग उन्होंने जी आया कहे फिरते हैं। जिन्हों के हिरदे में उतर गया उसकी गल ही की है। जिन्हों के केवल रसना ते राग बन के नाम वस जाता है, उन्होंने पिछे हवाई जहाज दी टिकटां भजियां फिरदियां ने, आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी। जिदे हिरदे में वस गया, सतगुरु कहते मन्ने की गत कही ना जाए। एडी बख्शिश है। कदी कह दिता सी, बेटी ने गल की है बड़ी गहरी, कदी जुलाई ठोकर लगी अमरदास पिता जी नू ते कह दिता जुलाई ने होएगा अमरू निथावा, कुड़मा दा पानी भरदा फिरदा। सतगुरु अमरदास साहब पातशाह नू कहंदे ने हनेरी विच किल्ली साहब गुरुद्वारा, शायद तुसीं कदी गए हो जिंदगी गए हो? बहुत वधिया। सतगुरु अमरदास साहब पातशाह जी नू ठोकर लगी है ते जुलाई अंदर सुती है अपने घर विच, ते कह दिता आवाज आई है। जुलाई ने क्या आवाज आई? उन्हें क्या होएगा अमरू निथावा, इस वेले रोज पानी लैके लंघदा है, कुड़मा दा पानी ढोंदा फिरदा है। संसार यही कुछ देंदा किसी नूं। बेनती करा, इसकी परवाह बहुती नहीं करनी चाहिए। गुरु वल टुरन लग्या ते अपने मन की अवस्था है कित्थे खलो गया। तो गुरु साहब कृपा करन, बख्शिश करन। इन्हां मुश्किलों विचों तां जग्यासू नूं लंघना ही पैना है, क्योंकि रस्ता ही बड़ा बरीक है। तो गुरु साहब कहते हैं बख्शिश करते हैं, कृपालता करते हैं। तो जदों गुरु अंगद साहब नूं पता लगा कि अज सतगुरु गुरु अमरदास साहब पातशाह जी नूं निथावा आख्या जुलाई ने, महाराज ने 22 वार दिते उस दिन गुरु अमरदास साहब नूं। निथावियां दे थां, निगत्यां दी गत, निपत्तियां दी पत, निओटियां दी ओट, निआसरियां दे आस। तो महाराज कहते ने निथावे को नाव तेरा था, महाराज जी कोई था नहीं, मतलब नाम सब तो बड़ा आसरा है तेरा। हाँ जी को महाराज कहते ने जेड़ा निमाणा हो जाता है उसनों सब तो बड़ी इज्जत है प्रभु तेरे नाम दी मिलती है, उसकी इज्जत सब तो उच्ची हो जाती है। जेड़ा अंदरों हंकार, पहला निमाणा दा मतलब है हंकार छड़ दिता, जदों हंकार छड़ दिता तो मान आ गया, इज्जत मिल गई। मान शब्द वैसे कई प्रकार नाल है, मान मैंने मनना भी है, मान मैंने हंकार भी है, मान मैंने इज्जत भी है। तो गुरु साहब कहते ने निमाणे को प्रभ तेरो मान, हे प्रभु तेरा मान है निमाणिया तो मान सगल। चलो जी, सगल घटा को देवो दान। सतगुरु कहते ने तू सारियां नू ही ये दान देना है, कोई ले लवे। तू नाम दान करन लग्या शर्त नहीं कदी रखी, संसार दा दान करन लग्या शर्त है। तुहाडे दरवाजे ते 10,000 दा कोई सूट पा के आन के आखे मैनू 10 रुपए दे, कोई नहीं दिंदा। गुरु दे दरवाजे ते 50,000 दा भी कोई सूट पा के आवे, गुरु नाम दान फिर भी दे देगा, दे देगा ना। तुहाडी गली महल्ले विच तुसीं किसे जाणदे हो बैगर नूं भी इहनूं जो कुछ देईदा कपड़े जाके वेच दिंदा, बंदा 1-2 बारी देगा फिर नहीं देगा।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਗਣਕਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਮੈਲਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੱਕਿਆ ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਡਾ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੀ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਡਾ ਮੈਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਡਾ ਮੈਲਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਾਨ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਤੇ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਭੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਗਲ ਕਠਾਂ ਕੋ ਦੇਵ ਦਾਨ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਆਪ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਭ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਜਾਣੋ ਆਪੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਤ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਗਤ ਮਿੱਤ ਭਾਵ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੋ ਭਾਵਨ ਕਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਰ, ਓਪਤ ਪਰਲੋ ਏਕੈ ਨਿਮਖ ਤੋ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੋ ਭਾਵਨ ਕਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਣਾ। ਆਪਣੋ ਭਾਵਨ ਕਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਓਪਤ ਪਰਲੋ ਏਕੈ ਨਿਮਖ ਤੋ ਕਰ, ਉਤਪਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਰਲੋ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਖ ਚਮਕੀ ਦੀ। ਬਸ, ਓਪਤ ਪਰਲੋ ਏਕੈ ਨਿਮਖ ਤੋ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਣੋ ਆਪੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਨ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਚ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ। ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਾਤੀ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਅਗਲਾ ਪਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਂ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਂ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਜਪ ਕੇ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਬਸ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਬਸ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਹੰਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੇ ਉਤਲੇ ਉਤਲੇ ਖੋਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਨਾਵਟੀ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਖੋਟੀ ਮਤ ਦੀ ਮੈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਕੰਮ ਬੇਟਾ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮੈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਜੇ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੁਰਮਤ, ਖੋਟੀ ਬਾਤ, ਮੈਲੀ ਮਤ, ਮਲ ਮੈਨੇ ਮੈਲ, ਹਿਰਿਆ ਮੈਨੇ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੀ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਖੋਟੀ ਮਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਬੇਟੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਦਮ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇਕਰ ਉਦਮ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਦਮ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਉਦਮ ਹੁੰਦਾ ਰੌਲਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕੀ ਉਦਮ ਮਚਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਦਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਫਰਟ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ, ਆਹਰ, ਮਿਹਨਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੈ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਆਹਰ ਜਗ ਉਦਰੈ, ਵਿਰਲਾ ਬੁਝੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਹਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਹਾਹਾ ਹਾਰਾ ਹਾ ਮੁਕਤਾ ਰਾਰਾ। ਆਹਰ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਹਾਹਾ ਰਾਰਾ ਮੁਕਤਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਰਾਰੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ। ਤੀਸਰਾ ਆਹਰ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਐਫਰਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਬਹੁਵਚਨ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਲਾਈਟ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਜਾਣੀ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਬਾਬਾ ਕਰਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਰਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਕਿਰੇ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਆਪੇ। ਪੈਂਚਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਪਿਕਚਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਦਾ ਆਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਏਡੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਲੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਹਰ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਦਮ ਐਫਰਟ ਬੜੇ ਕਰਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦਾ।
ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਆਹਰ ਜਗ ਉਦਰੈ, ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਐਫਰਟ ਨਾਲ, ਉਦਮ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਵਿਰਲਾ ਬੂਝਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਬੜੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਟਾ ਪੈ ਜਾਏ। एक ज्ञानी आया सी तो इंडिया तो सारा निकारे कर गया। हाँ वो काम ना करे कर, इस वास्ते मैं होर मत मुड़ के आना जाना बंद हो जाए। तो गुरु साहब कृपा करन, बस काम जरूर करना है, अवश्य करना है। पर गुरुदेव का बख्शिश कर देने, महाराज कहते ने याद रखी सारे सगल उद्यम है उद्यम भला। पहले उद्यम दे माक्षर नूं औंकड़ नहीं, दूसरे उद्यम दे माक्षर नूं औंकड़। सारियां यत्न देखिए उत्ते बुलांदे होने